بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ اور ممتاز کرے گا اور تمہیں خواب کی معاملہ فہمی یا تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کا نام گرامی یوسف تھا، جو اختلاف رائے کے ساتھ عربی یا عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اخبار العدول کے مطابق یہ لفظ اسف سے نکلا ہے، جس کا مطلب حزن ہے۔ آپ علیہ السلام کنان میں حضرت یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل بنت لابان تھا۔ آپ کے سگے بھائی بنیامین تھے، جو آپ سے عمر میں چھوٹے تھے۔ ناظرین، آپ علیہ السلام 12 سال کے ہوئے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے مہتاب و آفتاب ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ آپ نے یہ خواب اپنے والد ماجد کو سنایا تو انہوں نے انہیں نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم انہیں اپنا خواب سناؤ اور وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے در پر ہو جائے۔ تمہارا خدا تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں علم و حکمت عطا فرمائے گا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ 11 ستاروں سے مراد تمہارے 11 بھائی اور سجدہ کرنے سے مراد تمہارے سامنے ان کا سرنگوں ہونا ہے۔ اس خواب کی تعبیر ان کی ستیلی ماں لیا نے بھی سن لی تھی، لہٰذا اس نے اپنے بیٹوں کو سب کچھ بتا دیا۔ یہ بات 10 بھائیوں کو ناگوار گزری اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ بول کر آپ علیہ السلام کو شکار کے بہانے جنگل میں لے گئے اور ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے تن کے کپڑے بکری کے خون میں رنگ کر ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا لے گیا ہے۔ ناظرین، مورخین کے نزدیک یہ واقعہ تقریباً 1890 قبل مسیح میں پیش آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں پھینکا گیا وہ سکم کے شمال میں 2 تن موجودہ دسان کے قریب واقع تھا، اور یہ کنواں سام بن نوح علیہ السلام نے بنوایا تھا، جس کی گہرائی 70 فٹ تھی۔ عین اسی وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں پھینکا گیا تو عربوں کا ایک قافلہ جو اونٹوں پر مسالہ لاد کر بخورات بلتستان سے ہوتا ہوا شرق اردن سے مصر جا رہا تھا، پانی کی تلاش میں وہاں ٹھہر گیا، اور اس قافلے کا سردار مالک بن زار تھا۔ قافلے کے ایک بشرا نامی شخص نے جب کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ ناظرین کرام، جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نکلے تو ان کے بھائی آس پاس موجود تھے اور انہوں نے اس قافلے کے ہاتھوں آپ علیہ السلام کو بیچ دیا۔ قافلے کے سرداروں نے آپ علیہ السلام کو عزیز مصر کے ہاتھ بیچ دیا۔ عزیز مصر انہیں اپنے گھر لے آیا اور اپنی زوجہ کے سپرد کر دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 17 سال تھی۔ ناظرین، مصر میں اس وقت ہکسوس کنگ کی حکومت تھی، جنہیں تاریخ میں امالین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس وقت اس خاندان کا 15واں حکمران برسر اقتدار تھا۔ اس خاندان نے فلسطین و شام سے حملہ آور ہو کر 2000 قبل مسیح میں مصر پر قبضہ کیا اور 15ویں صدی قبل مسیح کے آخر تک قابض رہے۔ یہ لوگ بت پرست تھے اور مصری بتوں کی بجائے شامی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ مورخین کے مطابق جس عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس کا نام اتفیر یا فوتیفار تھا۔ ناظرین، یہودی روایات کے مطابق عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا، جبکہ بعض اسلامی روایات میں رائیل بتایا گیا ہے۔ البتہ قرآن مجید میں امرات العزیز یعنی عزیز کی بیوی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ زلیخا لفظ زلخا سے نکلا ہے، جس کے معنی پھسلنا یا دروازے کو بند کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں واقعے کی نسبت سے روایات میں زلیخا کا لفظ استعمال کیا گیا ہو۔ ناظرین، عزیز مصر کی بیوی آپ علیہ السلام سے عمر میں بڑی تھی۔ وہ آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے حد سے
तजावुज़ करने की कोशिश की। वो आपको देखकर अपना मुकाम व मर्तबा भूल गई और दीवानगी की हद तक इश्क यूसुफ में मुब्तला हो गई। इसने अपनी गलत सोच को अमली जामा पहनाने के लिए एक रोज़ आपको अपने कमरे में बुलाया और वाज़े अंदाज में आप अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करना चाहा। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह यूसुफ में फरमाते हैं कि दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े, आगे यूसुफ, पीछे जुलेखा, और औरत ने इनका कुर्ता पीछे से पकड़कर ऐसे खींचा कि कुर्ता फट गया और दरवाजे के पास औरत का खामन दोनों को मिल गया। तो औरत बोली कि जो शख्स तुम्हारी बीवी के साथ बुरा इरादा करे तो इसके सिवा क्या सजा है कि या कैद किया जाए या इसे कोई दर्दनाक सजा दी जाए। यूसुफ ने कहा कि इस औरत ने मुझे अपनी तरफ माइल करना चाहा था। इस औरत के कबीले में से एक शख्स ने यह फैसला किया कि अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो ये औरत सच्ची और यूसुफ झूठा है, और अगर इसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ हो तो ये जुलेखा झूठी और यूसुफ सच्चा है। नादरीन, जब जुलेखा के शोहर ने यानी अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा हुआ देखा, तब इसने जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा ही फरेब है और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बड़े भारी होते हैं। यूसुफ इस बात से दरगुजर कर और जुलेखा, तू अपने गुनाह की माफी मांग, दरअसल गलती तेरी ही है। नादरीन, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जुलेखा के इश्क का चर्चा आम हो गया था। औरतों ने जुलेखा को ताने देने शुरू कर दिए थे, लिहाजा इसने हुस्ने यूसुफ का जलवा दिखाने के लिए मिस्र की मोतबर औरतों को दावत दी और ऐन इस वक्त जब वो फल काट रही थी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे तो उन्होंने फल काटने की बजाय अपनी ही उंगलियां काट ली और बेसाख्ता बोल उठी कि माशाल्लाह, ये कोई आदमी नहीं बल्कि कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। तब जुलेखा ने कहा कि ये वही है जिसके बारे में तुम मुझे ताने देती थी, और बेशक मैंने इसको अपनी तरफ माइल करना चाहा मगर ये बच निकला, और अगर ये मेरा कहना ना मानेगा जो मैं इसे कहती हूँ तो कैद कर दिया जाएगा और बहुत जलीलो ख्वार होगा। नाज़रीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा की तरफ से खुलेआम धमकी दी गई थी कि अगर इसकी ख्वाहिश की तकमील ना की गई तो जेल में डाल दिए जाएंगे। इस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर ली और इनसे औरतों का फरेब दूर कर दिया। बेशक वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है, फिर बावजूद इसके कि वो लोग सरी निशानियां देख चुके थे और इनकी राय यही ठहरी कि कुछ अरसे के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया जाए। नाज़रीन, इस वक्त मिस्र का हुक्मरान रेयान बिन वलीद था जिसने आप अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया। इस जमाना आप अलैहिस्सलाम की नबूवत का था, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने अपनी तबलीग जेल में भी जारी रखी। नाज़रीन, जिस कैद खाने में आप अलैहिस्सलाम को कैद किया गया, इस कैद खाने में दो और नौजवान कैदी भी थे। इनमें से एक बादशाह का साकी और दूसरा शाही बावर्ची था। कुरान मजीद और बाइबल में दोनों मज़कूर हैं। इन कैदियों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने अपने ख्वाब सुनाए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनके ख्वाबों की ताबीर बताई जो कि बिल्कुल सही और दुरुस्त निकली थी। नाज़रीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 साल कैद में रहे। 8वें साल शाह मिस्र ने एक डरावना ख्वाब देखा। इस वक्त साकी शाह को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्याल आया। इसने शाह मिस्र से तमाम हकीकत हाल बयान करते हुए कहा कि इस ख्वाब की तबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही सही तौर पर बयान कर सकते हैं। नाज़रीन, बाइबल में मज़ीद मज़कूर है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शाह मिस्र को उसके ख्वाब की तबीर बताते हुए मशवरा दिया कि एक साहिब फ़हम फ़रासत को मिस्र पर मुख्तियार बना दिया जाए, जिसे इख्तियार हासिल हो कि वो नाजिर मुकर्रर करे, अर्जानी के 7 सालों में गला ज़ख़ीरा करे ताकि कहत की वजह से मुल्क बर्बाद ना हो। लिहाजा फ़िरौन ने आप अलैहिस्सलाम को ही मुख्तियार मुकर्रर कर दिया, जिससे मिस्र एक ज़बरदस्त कहत की तबाही से बच गया। तो नाज़रीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 30 साल की उम्र में मिस्र के वजीर मुकर्रर हुए। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमाती वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी।
ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی تحقیقی، تاریخی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. تب تک دیجیے اجازت. خدا حافظ.